دبستان کہن عقل کے فانوس سے روشن ہے تیری انجمن حشر کے دن تک پیر صاحب تشریف فرما ہے، تو لہٰذا میں سبھی طلبہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ پروگرام کا آغاز بس ہونے ہی والا ہے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہوا کو دے کر اذن خرام سمندروں کی جبی پہ ابھارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ سرمشار ہے سجدہ نہ ہے جبی پہ شکن۔ میں سبھی طلبہ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ پروگرام کا آغاز بس ہونے ہی والا۔ مہمان اعزازی جناب انیس الحق صاحب بھی تشریف فرما ہے، لہٰذا میں سبھی طلبہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں کے ساتھ ہمارے دونوں مہمان صاحبان کا استقبال کریں۔ مہمانان اکرام، سامعین کی صفوں میں موجود آفتاب و مہتاب شخصیات، شام مصر، شب شیراز کے متوالو، چمنے سر سید کے دمکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور پرمسرت موقع پر میں سب سے پہلے محسن قوم و ملت، بابائے قوم، بانی دستگاہ سر سید علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی 208ویں یوم پیدائش کے موقع پر آپ سبھی علی برادری کو یوم سر سید ڈے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام اے ساقیے میخانے فکر و نظر، السلام اے ناخدائے کشتی علم و ہنر، یہ تیری چشم بصیرت کا ہی فیض عام ہے، فخر سے دنیا میں ہم بھی اب اٹھا سکتے ہیں سر۔ کہ ہمارے مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ حسب مراتب وہ اسٹیج کی کرسیوں پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ اس کڑی میں سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت بزم کے ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب عالی جناب حاجی محمد ظہیر صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر الدعا فوڈ پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کی کرسی کو زینت بخشیں۔ اس کے بعد ہمارے بیچ موجود آج کی ڈائریکٹر بی ایم سی بینک سے گزارش کروں گا کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کی کرسی کو زینت بخشیں۔ ہال کے سالار ہمارے اور آپ سبھی کے ہر دل عزیز پروسٹ جناب فصیح رانی موہا صاحب سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج کی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ سینئر فوڈ بھائی مجسم بھاٹی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج کی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ میں ایک بار پھر الرحیم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
read in the name of your Lord, the most generous. He who taught by the pen taught man that which he never knew. But indeed, man transgresses because he thinks of himself as self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return. بے شک تمہیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹنا ہے. جزاک اللہ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اس دیرینہ روایت کے بعد میں ایک بار پھر سے اپنے سبھی معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کرتا ہوں. اس کڑی میں آج کے ہمارے دوسرے مہمان خاص جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے ساجد افتخار صاحب OSS گروپ دبئی سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. تیرا چمن تیرے پیمانوں میں لرزا ہے شراب علم و فن روح سر سید. اس تقریب میں تشریف فرما ہمارے سبھی مہمان حضرات کو بیج پہنانے کے لیے میں سینئر طلبہ حضرات سے حسب معمول گزارش کروں گا کہ وہ آ کر ہمارے سبھی مہمان کو بیج پہنا کر آپ سبھی کا استقبال کریں. اس کڑی میں میں سب سے پہلے برادرم صاحبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی جناب حاجی محمد ظہیر صاحب کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. میں برادرم فیصل تیاگی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر آج کی اس بزم کے مہمان اعزازی جناب انیس الحق صاحب کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. فیصل بھائی فیصل جیتے ہیں تو نے ہی بتایا تھا. سلمان کلیئر ہے اس میں ہمارے اور آپ سبھی کے ہر دل عزیز پروش جناب فصیح راغب گوہر صاحب کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. سبحانی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر سینئر وارڈن ڈاکٹر زبیر خان کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. بھائی تو دیکھ لیے سر نام یار نام بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نام بھی مل جائے گا. میں برادر مانیٹر عمر اقبال کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. امیش اے علی گڑھ اے حلا کے تابش وز ہے آگے جی آگے عمر بھائی ٹینس ہے آگوش میں ارشیان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر سینئر فوڈ مانیٹر مجسم احمد بھاٹی کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. میں محمد فیضان سے درخواست کرتا ہوں کہ سینئر وارڈن ڈاکٹر محمد توفیق صاحب کو بیج پہنا کر آپ کا استقبال کریں. محمد فیضان. بزم کے مہمان خاص کڑی طلبہ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں. چمن
मैं बरादरम मुर्तजा से कर्नल ताहिर मुस्तफा साहब को बैच पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। अब्दुल भाई कट कर। मैं बरादरम अनीस से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर आकर आज के हमारे दूसरे मेहमान खास जनाब साजिद इफ्तिखार साहब को बैच पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। मैं बरादरम नजीब से दरख्वास्त करता हूं कि वो सीनियर वार्डन डॉक्टर अबीरुद्दीन सर को बैच पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। नजीब। अनीस भाई के लिए मैं सबसे पहले हमारे सीनियर बड़े भाई साबिक सीनियर हॉल सर शाह सुलेमान हॉल जनाबे शारिक भाई शोभी को दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाए और आज के मेहमान खुसूसी जनाबे हाजी मोहम्मद जहीर साहब को बुके देकर आपका इस्तकबाल। भाई मैं इसके बाद बरादरम मोहम्मद सलमान से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ साहब को उसको चेहरे से डाउन करें, फेस पे आ रहे बैच हैं। पहनाकर आप बुके पेश करके आपका इस्तकबाल करें। ठीक। मैं बरादरम आरिफ इमाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज के हमारे मेहमान एजाजी जनाबे अनीसुल हक साहब को बैच पहनाकर पीछा सर इधर। अनीस से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे हरदिल अजीज फरोश जनाबे फसीह रागिब गौहर साहब को बुके पेश करके आपका इस्तकबाल करें। बरादरम इरशाद रजा से दरख्वास्त करता हूँ कि सीनियर वार्डन जनाबे जुबैर सर को बुके पेश करके आपका इस्तकबाल करें। बड़े भाई तस्नीम रजा साहब से पेश करके आपका इस्तकबाल करें। मैं बरादरम साहिब से दरख्वास्त करता मैं बरादरम अशरफ खान से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज के हमारे दूसरे मेहमान खास जनाबे मैं जनाबे रेडा भाई प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हुए कबल इसके कि मैं अपने मेहमानाने कराम की तरफ बढ़ूं, इससे पहले मैं इस्तकबालिया खिताब पेश करने के लिए उस शख्स को मदऊ करने चला हूँ जिनकी इंतजामी उमूर और मामला फहमी की सलाहियत एक जमाने के लिए मसाले रहा है। इस हॉल के निगरां, इस हॉल के सालार हमारे और आप सभी के हरदिल अजीज प्रवोस्ट जनाबे फसीह रागिब गौहर साहब से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप डाइस पर तशरीफ लाएं और इस्तकबालिया खिताब पेश करें। बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम, आप आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। अलीगढ़ है जवां किस्मत दबिस्ताने कोहन है कि फिक्रे शम्मा से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराबे इल्म फन, हश्र तक फूला फला रहे तेरा चमन। मैं अपनी जानिब से, अपने वार्डन हजरात की जो टीम है उसकी जानिब से
वॉलंटियर्स की जानिब से, तमाम हॉल के मुंतज़मीन की जानिब से, हॉल में जितने भी अकामत पजीर हमारे तलबा हैं उनकी जानिब से, इस सरशाह सुलेमान हॉल में अपने जो भी मेहमानान तशरीफ़ यहाँ लाए हैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं हाजी ज़हीर साहब, उनका तहे दिल से मैं ममनून व मशकूर हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके अलावा जो हमारे मेहमान खुसूसी जो ख़ास मेहमान हैं अभी उस रास्ते में हैं, कर्नल ताहिर साहब, रजिस्ट्रार जामिया हमदर्द, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं उनका भी इस्तकबाल इस फसील पे करता हूँ। और हमारे बहुत ही अजीज जूनियर हॉस्टल के और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से भी मुताल्लिक हैं अनीस साहब, जो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट पे काउंसिल हैं और कम से कम 10 बैंक के एडवोकेट हैं। और आपको पता होगा कि वक्फ के लिए भी जो एडवोकेसी करते हैं, और इन्होंने जब बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक को संभाला उसके बाद से उसने भी बहुत बूम किया और बहुत तरक्की की राह में बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक आज बहुत मजबूत बैंक है और ये उनकी सलाहियत का नतीजा है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, समीम कल्ब से उनका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। हमारे एक दुबई से आए हुए मेहमान सज्जाद साजिद इफ्तिखार साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ लाए और यहाँ पे जलवा अफरोज होके इस महफिल को आपने जीनत बख्शी। मैं अपने उस्ताद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर लियाकत हुसैन मोइनी साहब, जो ख्वाजा बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से हैं और खानदानी निस्बत है, यही वजह है कि आप चिश्ती सिर्फ नहीं बल्कि मोइनी भी हैं। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से उनकी खानदानी निस्बत है। ये हमारे लिए एक फैज़ की बात है कि उन्होंने यहाँ तशरीफ लाके हमारे इस प्रोग्राम को तो सिर्फ रौनक बख्शा ही, बल्कि हमारे लिए एक ये चश्मे फैज की मानिंद होगी उनकी तशरीफ आवरी। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप इतनी माशाल्लाह आपने इस सेहत की कमजोरी के बावजूद आपने हिम्मत की और अल्लाह ने आपको अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप इसी हॉल के स्टूडेंट रहे हैं, आप बहैसियत तालिब इल्म के एक खास वाबस्तगी इस हॉल से है क्योंकि इस हॉल में उन्होंने 5 साल गुजारा है। जो आज जो किदवाई हॉस्टल है वो पहले कुवैत हॉस्टल कहलाता था, उस वक्त आपने यहाँ 5 साल अपना कीमती वक्त गुजारा है और जब वो आएंगे तो वो अपना तजर्बा आपसे शेयर करेंगे कैसी जिंदगी थी हॉस्टल की उस जमाने की। मैं अपने तमाम यहाँ पर जो मौजूद मेहमानान हैं सब हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम लोगों से मैं ज़्यादा देर तक मैं हायल नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो मुंतज़िम हैं वो आए और आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। अब वक्त है उन लोगों का तारुफ कराने का जिनके बेमिसाल किरदार और लगन ने आज की इस महफिल की शान को कामयाबी बख्शी है। इनकी कोशिशों को कदर देने के लिए हम इन्हें यादगार मोमेंटों से नवाज रहे हैं। सबसे पहले मैं दावत देता हूं हमारे प्रोवोस्ट जनाब डॉक्टर फसील आकिब गौहर सर को कि सर आप हमारे आज के मेहमान एजाजी जनाब हाजी मोहम्मद ज़हीर साहब को यादगार मोमेंटो पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। हाजी ज़हीर साहब मेहमान एजाजी नहीं, मेहमान खुसूसी हैं और एक दरख्वास्त मेरी शारिफ साहब से जो सीनियर हॉल भी यहाँ के रहे और बहुत ही सीनियर तालिब इल्म है, उनसे दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ लाएं और हम लोग मुश्तरका तौर पे उनको मोमेंटो पेश करें। शारिफ साहब अगर कहीं वो तशरीफ लाएं। सर इधर खान सर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर हमारे मेहमान एजाजी जनाब कर्नल ताहिर मुस्तफा साहब को मोमेंटो से नवाज कर उनकी इज्जत अफजाई करें।
معاف کری گیا، وہ ابھی تشریف لائے نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے دوسرے سینئر وارڈن ڈاکٹر محمد توفیق سر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر آج کے ہمارے ایک اور اہم شخصیت جناب انیس الحق صاحب کو یادگار مومنٹو پیش کر کر ان کی عزت افزائی کریں۔ ادھر یس سر. اب میں دعوت دیتا ہوں سر ادھر سر. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر فصیح عبد الگوہر سر کو پھر سے کہ سر آپ آئیں اور ہمارے سینئر وارڈن جناب ڈاکٹر زبیر خان سر کو یس سر. سر ادھر ویٹ. اوکے ڈن. اب میں بلانا چاہوں گا اب میں پھر سے پرووز سر کو مومنٹو پیش کر کے ان کی عزت افزائی کرے۔ میں اپنے سینئر ہال جو اس سے پہلے کے سیشن میں رہے شمیم صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور ساتھ میں توفیق صاحب کو یہ حاضر کریں ان کی خدمت میں۔ اب روز سر سے طلب کروں گا کہ سر آپ ہمارے ایک اور وارڈن محترم جناب ڈاکٹر محمد عبیر الدین سر کو یادگار مومنٹو پیش کر کے ان کی عزت افزائی کریں۔ سر پلیز۔ میں درخواست کروں گا ارشاد سے ارشاد ٹھاکر پلیز تشریف لائیں۔ ارشاد ٹھاکر آ جائیے۔ ارشاد کہ مہمان خصوصی جناب حاجی ظہیر صاحب کے صاحبزادے ان کے فرزند جناب بکے پیش۔ میں تسنیم بھائی سے مقدمانہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور محمد عادل صاحب کو بکے دے گا۔ بعد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو گھر میں آئے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ میں اب تقریب کو مزید آگے کی طرف رواں دواں کرتے ہوئے خطاب کے لیے جس شخص کو مدعو کرنے چلا ہوں، آپ نہایت قابل احترام اور معزز شخصیات کے مالک ہیں۔ آپ کی عدلیہ کے شعبے میں خدمات، بہترین کارکردگی اور نمائندگی کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے آپ کو حج کمیٹی آف انڈیا کے اسٹینڈنگ کونسل کے طور پر مقرر کیا جا چکا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے مہمان اعزازی جناب انیس الحق صاحب سے فقط اس شعر کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سبھی سے مخاطب ہوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کو۔ میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سینئر وارڈن جناب عبیر الدین صاحب کے ہاتھوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سر بکے پیش کر کے آپ کا استقبال کریں۔ پروفیسر لیاقت صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں۔ عبدل بھائی میں عبیر الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سرور صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے سبھی
मेहमानों के साथ साथ हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम हाजी ज़हीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक उनके इंट्रोडक्शन का सवाल है, आपने हमेशा तलबाओं की, इदारों की और इस यूनिवर्सिटी की मदद की है। आज इतनी बीमारी के बाद भी तबीयत उनकी नासाज थी, फिर भी वो यहाँ तशरीफ लाए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो डाइनिंग हॉल का डेफिशिएट इस फंक्शन में आता है, उन्होंने उस दर्द को हमारे समझा, हमारे तलबाओं के दर्द को समझा और उसके लिए, उस डाइनिंग हॉल के डेफिशिएट के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक अपनी तरफ से दिया है आप सब लोगों के लिए। मैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र दे और हमेशा जो है हमारे लिए ऐसे ही खड़े रहे। हमारे बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे मिलना है आपसे। एहतराम के साथ जिस शख्सियत को मदऊ करने जा रहा हूँ, वो एक बावकार, सनतकार, विजनरी लीडर और कामयाब मुल्तजिम की हैसियत से न सिर्फ अलीगढ़ या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में एक मोतबर नाम रखते हैं। आप इस वक्त तकरीबन 9 से ज्यादा कंपनीज के साथ डायरेक्टर व मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे को फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे बीच तशरीफ फरमा है आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब। मैं आपको फकत इस शेर के साथ इल्तमास करता हूँ कि सर आप डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन लबो लहजे के साथ हम सबसे मुखातिब। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। देखो भाई, मैं सभी आप बच्चों के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल है आप, और आप तबीयत से और दिल से पढ़ें। आने वाला दिन पढ़ाई का ही है, तो इसमें यही आपसे कहना चाहता हूँ। और सही सबको बहुत ज़्यादा दुआ देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने लोगों को इतनी तौफीक दी जो हमारे पैर हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए संभाले। अस्सलाम वालेकुम। तफसीली दुआ के लिए प्रोफेसर लियाकत हुसैन मोइनी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा अपने दुआ। बगैर किसी ताखीर के मैं सीनियर वार्डन डॉक्टर जुबैर सर से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सर आप डाइस पर तशरीफ लाएं और इजहार तशक्कुर पेश करें। और सब थैंक्स के लिए डॉक्टर जुबैर सर। I, Dr. Zubair Khan, Associate Professor and Warden in charge, in the capacity of Warden in charge, Shafsa Sulaiman Haq, take this opportunity to propose vote of thanks on the occasion of Society Day Celebration 2025. First of all, I would like to thank Haji Muhammad Zahir Sahab, owner of Alhamd Agro Food Private Limited, who accepted our invitation to grace the function. Sir, thank you so much for coming over here. I am also thankful to Liaquat Sahab and Mr. Sajid Iftikhar Sahab for their gracious presence. I am also thankful to Anisul Haq, Director, Bombay Mercantile Private Bank Limited, for his arrival on a very short notice. I am thankful to Dr. Fasir Ragib Gawar, Provost Sir Shah Sulaiman Hall, who all the facilities and driving force behind all the activities. I am also thankful to all warden in charges for their support and help. I am also thankful to Mr. Umar, ex-senior Haas, Mr. Mujassim Bhatti, ex-senior food monitor, Sir Shah Sulaiman Hall, for their help and support. In the last but not the least, I would like to thank all staff members, senior resident members, ex-post holders and various committee members for their help and support to make this event a grand success. I am also thankful to Mr. Majid and Gali Hussain for their nice anchoring. Thank you all. Thank you. अगर वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है तो स्टेज पर तशरीफ लाए।
मैं बरादरम सलमान से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे और आपके हर दिल अजीज प्रोज जनाब फसीह रागिब गौहर साहब को मोमेंटो देकर आपका इस्तकबाल करें। मैं फसीह रागिब गौहर साहब से मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आज के हमारे मेहमान खास जनाबे कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा की जानिब से मोमेंटो रिसीव करें। मैं इससे कबल सलमान से मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद सलमान, साबिक सीनियर फूड मॉनिटर मोहम्मद सलमान, सर शाह सुलेमान हॉल। भाई शमीम से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज के हमारे मेहमान खास कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब का मोमेंटो प्रोवोस्ट फसीह रागिब गौहर साहब को देकर आपका इस्तकबाल। नहीं ला सके हैं, लिहाजा मैं चंद कुछ मिनट और आपका इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवायत रही है कि हम सर सैयद डे हो या किसी भी तरह का कल्चरल इवेंट हो, हम उसमें डिसिप्लिन और छोटे बड़े का अदब का काफी खास एहतराम करते हैं। लिहाजा मैं सभी जूनियर तलबा हजरात से गुजारिश करता हूं कि बगैर किसी शोर शराबे के, मुझे पता है कि आप सभी को जिस चीज की चाह है, जिसके लिए आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो कुछ ही चंद मिनटों में आपके सामने परोसा जाएगा। सर सैयद डे हॉल का डिनर सभी को पता है कितनी बेसब्री के साथ रहता है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि थोड़ा इत्मीनानी के साथ आप अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें, चंद मिनट का वक्फा लें, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम बहुत ही जल्द हो जाएगा। तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नायब सदर बड़े भाई जनाबे हमजा सुफियान साहब तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त व गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे बड़े भाई एहतिशाम जाकिर के हाथों बुके रिसीव करें। तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कामयाब नायब सदर हमजा सुफियान साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा। अब्दुल भाई से मेरी मौदवाना दरख्वास्त है कि खाने की बिस्मिल्लाह करें, खाना तैयार है। शुक्रिया।